تاجروں کے لیے بڑی خوشخبری، شہر میں کاروباری سرگرمیاں پورا ہفتہ جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں شہر کے کاروباری مراکز پورا ہفتہ کھلیں گے۔ رات 8 بجے تک مارکیٹیں اور دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی۔ کاروباری سرگرمیاں پورا ہفتہ بحال کرنے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر مدنی، عمران ملک، محمد بلال اور سجاد حسین۔ عبدالقادر مدنی، بتائیے گا اس فیصلے پر تاجروں کا کیا رد عمل ہے اور کیا ایس او پیز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے یا نہیں؟ بالکل، تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ رمضان المبارک کے پورے ماہ میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہفتہ اور اتوار کی جو کاروباری لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے اور کاروباری اوقات کار جو ہیں انہیں بھی بڑھایا جائے، اور مختلف تاجر تنظیموں کے ساتھ ساتھ لاہور چیمبر اور فیڈریشن چیمبر کی جانب سے بھی بارہا ڈپٹی کمشنر اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ جو کاروباری اوقات کار ہیں ان کو بڑھایا جائے اور ہفتہ وار جو 5 دن کاروبار کی اجازت اور 2 روز لاک ڈاؤن کی جو صورت تھی اسے ختم کیا جائے۔ اور اب حکومت کی جانب سے جب ہفتہ اور اتوار کو بھی کاروبار کی اجازت دے دی گئی ہے، 7 دن جو ہے وہ کاروبار کیا جا سکے گا، جس پر تاجر تنظیموں کی جانب سے اس حکومتی فیصلے کو جو ہے خوشائن قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام تاجر تنظیموں کی جانب سے بارہا حکومت سے آج مطالبے کے ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرائی جاتی رہی ہے کہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے، ماسک پر جو ہے وہ یقینی صورتحال بنائی جائے گی، تمام دکانداران اور تمام تاجران اور جو مارکیٹ میں آنے والے گاہک ہیں انہیں ماسک فراہم کریں گے، اور اس حوالے سے یہ بھی یقین دہانی کروائی جاتی رہی ہے کہ جو دکان کے اندر جو سماجی فاصلے ہیں وہ تاجران جو ہیں وہ اس پر ہی عمل درآمد کروائیں گے، جبکہ بازار کے اندر جو سماجی فاصلے ہیں اور ایس او پیز ہیں اس پر انتظامیہ جو ہے عمل درآمد کروائے گی۔ اور اب ایک بار حکومت کی جانب سے جو ہے عید الفطر کی تعطیلات کے فوری بعد کاروباری لاک ڈاؤن جو ہے اسے ختم کیا گیا، نہ صرف کاروباری لاک ڈاؤن ختم کیا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ 2 گھنٹوں کی جو کاروباری جو ٹائمنگ ہے اسے بھی بڑھا دیا گیا۔ پہلے شام 6 بجے جو ہے وہ کاروبار کرنے کی اجازت تھی، اب رات 8 بجے تک کاروبار کیا جا سکے گا، اور ساتھ ہفتہ اور اتوار کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے سلسلہ میں تمام مارکیٹ جس میں ہول سیل مارکیٹ اور ریٹیل مارکیٹ شامل تھی، تمام مارکیٹس کو کاروبار نہ کرنے کی اجازت تھی، اب ان کو بھی کاروبار کی اجازت دے دی گئی ہے، اور نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا، اور جو ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس سلسلہ میں رمضان المبارک کے پورے ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور حکام کی جانب سے جو تاجران یا جو دکانداروں پر کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں آتا تھا انہیں سربہ مہر بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب جو تاجران کا ایک مطالبہ تھا کہ کورونا لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے جو ہفتہ اور اتوار کے دن نافذ کیا گیا، اور ساتھ ہی جو 6 بجے کی ٹائمنگ ہے اسے بڑھا کر 8 بجے تک کیا جائے تاکہ بازاروں اور مارکیٹس میں رش جو ہے وہ کم سے کم سطح پر رہے، اور حکومت کی جانب سے تاجروں کو یہ ایک بڑا ریلیف دیا گیا جس میں ہفتے کے 7 دن کاروبار کرنے کی اجازت ہے، اور صبح سے جو مارکیٹیں کھلیں گی وہ رات 8 بجے تک اپنا کاروبار بلا تعطل کر سکیں گی۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عمران ملک سے جانتے ہیں۔ عمران ملک، بتائیے گا انتظامیہ کی طرف سے کن نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کاروبار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا؟ جی بالکل، چونکہ جو ایک فیصلہ سامنے آیا ہے ایل کے اس میں بتایا گیا کہ جو اب کاروبار ہے تمام کاروباری مراکز کو 2 ہفتے کے لیے کھولے جائیں گے، اور 30 مئی کو دوبارہ فیصلہ سامنے آئے گا جس کی روشنی میں دوبارہ دیکھا جائے گا کہ کس چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور اس والے سے جو کاروباری مراکز ہیں اس میں باقاعدہ طور پر ابھی مدنی میں یہی بتا رہے تھے کہ 7 روز جو ہے وہ کاروبار جاری رہے گا، اور ان کاروبار کو جاری رکھنے کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ متحرک رہے گی، مگر لاک ڈاؤن جو ہے اس میں نرمی کر دی گئی ہے، جس میں کاروباری مراکز ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے، جم جو ہے ان کو کھول دیا گیا، اور یہ 7 روز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر رات 8 بجے تک اپنی دکانیں کھول سکیں گے، اپنے کاروبار کر سکیں گے، مگر کورونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سماجی فاصلے کا خیال رکھنا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا، اپنی دکان میں 4 سے 5 گاہکوں کے علاوہ زیادہ رش سے گریز کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ فیس ماسک کا استعمال کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کروانا ہوگا تنظیمی تاجروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اپنے ریٹ قائم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مارکیٹوں کا دورہ کرے گی۔ اگر کسی دکان میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انتظامیہ اپنے وہاں پر کریک ڈاؤن بھی کرے گی اور وہاں پہ دکانوں کو سیل بھی کرے گی، مگر اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر فیصلے جو ہیں سامنے کیے گئے ہیں۔ 7 روز جو ہے مارکیٹیں، دکانیں، کاروباری مراکز جو ہیں وہ کھلے رہیں گے۔ شادی ہالز پر ابھی تک پابندی ہے، لاہور کے 1300 شادی ہالز ہیں ان پر باقاعدہ طور پر پابندی ہے، وہ نہیں کھل سکیں گے۔
फिटनेस जिम जो है वो खुले रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम सर्जिकल यूनिट्स जो हैं वो खुले रहेंगे और मेडिकल स्टोर, बेकरीज वगैरह तमाम जो कारोबारी मराकिज हैं वो खुले रहेंगे। उन पे दुकानदार जो है आराम से अपना कारोबार कर सकते हैं, मगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अपना जो तमाम जो कोरोना SOPs हैं उनके ऊपर ताजरों को बकायदा तौर पर इंतजामिया का साथ देना होगा। जो शहरी आएंगे और उनके साथ जो है बकायदा तौर पर उनको बताना होगा, उनको फेस मास्क जो है वो लाजमी पहनकर अंदर आए। और मार्केट में जो सूरत हाल, चूंकि इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद भी फिर दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई है, कम होने की बजाय आज भी नजर आया है कि कोरोना केसेस की तादाद ज्यादा हुई है, मगर इसको भी देखना होगा। चूंकि NCOC का फैसला होता है, NCOC के फैसले के बाद पंजाब गवर्नमेंट कैबिनेट कमेटी तमाम फैसले सामने लेकर आती है। इस वक्त जिला इंतजामिया को जो हुक्मनामा मसूल हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये बताया गया कि जो कारोबारी मराकिज हैं वो 7 रोज खुले रहेंगे। इतवार को भी मामूल के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं लोग जो दुकानें खोलते हैं अपनी, मगर इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि जो अगर फरवरी को देखा जाए तो फरवरी में भी जो सूरत हाल थी, दुकानें खुली थी, कारोबारी मराकिज खुले थे और इन मराकिज को खोलने के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा था। मगर मार्च में एक लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाने के बाद जो है काफी जो कोरोना केसेस में कमी भी आई और उसके बाद ईद की सूरत हाल को भी देखा गया। रमजानुल मुबारक में भी इसी वजह से एक हफ्ता 1.5 हफ्ता मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन रखा गया है कि कोरोना केसेस में कमी आए। मगर इसके साथ साथ जो है इससे पहले जो है हफ्ता और इतवार कारोबारी मराकिज बंद थे। कारोबारी मराकिज को इसलिए बंद रखा गया कि काफी हद तक जो है कंट्रोल किया जाएगा, मगर उसको देखते हुए दोबारा से जो है हुकूमत ने फैसला किया कि 1 हफ्ते के लिए उन्होंने लॉकडाउन रखा और उसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन भी 50% सवारियों के साथ खोल दी गई है। इसके साथ साथ आज से जो है एक नई चीज सामने आई है, कारोबारी मराकिज भी खोल दिए गए हैं। हफ्ते के रोज जो है स्पेशली ताजरों को इब्हाम जो था वो था कि जी हफ्ते को हमारे कारोबार खुले रहेंगे या नहीं खुले रहेंगे। इसके लिए जिला इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि उनका ये कहना है कि जो हफ्ते के रोज जो ताजरों की तरफ से टेलीफोन कॉल्स भी आ रही हैं और उसके लिए इसके हवाले से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर से राब्ते भी वो कर रहे हैं और इस वाले से बाकायदा तौर पर हफ्ते के रोज जो है कारोबार खुले रहेंगे और कारोबार मामूल के मुताबिक चलेंगे, मगर उसमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए समाजी फासला, फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा। और इसके साथ साथ रात 8 बजे तक कारोबारी मराकिज जो है वो खुले रखने की इजाजत दी गई है। 8 बजे के बाद पूरे शहर में जो है बाकायदा तौर पर दोबारा दुकानों को विजिट किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा और इस बारे से सर्वे किए जाएंगे। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम जो इंतजामिया है वो शहर को चेक करेगी और उसके बाद जो टेक अवे है इसको रेस्टोरेंट्स का, उसको भी देखा जा रहा है कि टेक अवे के साथ साथ इसको बाकायदा तौर पर किस तरह से जो होटल मालकान है किस तरह से रीओपन कर रहे हैं और किस तरह से इनको इजाजत के बाद ये किस तरह से चलाएंगे। अगर दोबारा से ये मामला सामने आए तो दोबारा से उनका ये कहना है कि कोरोना के वजह से, कोरोना वबा की वजह से दोबारा से लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर लॉकडाउन से बचना है, स्मार्ट लॉकडाउन से बचना है, तो उसके लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना होगा। दुकानदारों को कम से कम शहरियों को अंदर आने से रोकना होगा, समाजी फासले का ख्याल रखवाना होगा, फेस मास्क का इस्तेमाल करवाना होगा और इसके साथ साथ इंतजामिया के साथ जो है बाकायदा तौर पर ताउन करने का कहा गया है। अपील की जा रही है जिला इंतजामिया की तरफ से, कमिश्नर लाहौर डिवीजन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि फेस मास्क का कम से कम इस्तेमाल करें। एक गाड़ी में जो है वो 2 अफराद सवार होकर जा सकते हैं, यानी कि 50% तक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें सवारियां जा सकती है, मगर इसका बाकायदा तौर पर फायदा जो है वो मालकान को, स्टेक होल्डर्स को होगा। अगर वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं आएगी। इमरान हमारे साथ ही रहेगा। मोहम्मद बिलाल से महकमा सेहत के हवाले से जानते हैं। बिलाल, बताइएगा, क्या कारोबार खोलने का फैसला महकमा सेहत से मुशावरत के बाद किया गया या इंतजामिया ने खुद ही फैसला कर लिया? महकमा सेहत की मुशावरत से ही जो फैसला ये किया जाता है और इस हवाले से 24 अप्रैल 2021 को जब कोरोना केसेस की में इजाफा देखने में आया था, तब महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया था, जिसमें कि तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको वीकेंड पे बंद करने के अहकाम जो थे जारी किए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद सख्ती से आमद दरामद कराने के बाद वो जो मसलन केसेस की जो शरह थी वो 29% तक लाहौर की पहुंच चुकी थी, जो कि अब कम होकर जो तकरीबन
14 से 15% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद महकमा सेहत की जानिब से 17 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि तमाम तर जो मराकज हैं उनको जो है पूरे वीक खोलने के अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो SOPs हैं उनके अमल दरामद को हर सूरत जिले इंतजामिया की ताउन से यकीनी बनाया जाएगा, ताकि जो कोरोना केसेस की जो मस्बत शरह है वो कंट्रोल में रहे। इसके साथ साथ जो लोकल ट्रांसमिशन है, जो कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको कंट्रोल में रखा जाए। तो इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से जो नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे उसमें SOPs के बारे में भी बताया गया था कि किस तरह जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करना है और करवाना है। तो इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया जा चुका है, और ये एक अच्छी खबर है ताजिर बरादरी के लिए कि वो पूरा हफ्ता जो है वो हफ्ता और इतवार को भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन कोरोना SOPs के साथ। तो इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से ज़िले इंतजामिया को भी अहकाम जारी किए गए हैं, और SOPs जो बनाए गए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि हर सूरत अगर आप SOPs पर अमल दरामद करेंगे, अगर ये कोरोना वायरस की जो शरह है, जो लोकल ट्रांसमिशन है, ये काबू में रहते हैं, तो फिर इनको जो है वो बंद करने की तरफ नहीं जाया जाएगा। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है ये कंट्रोल में है, तो इसी वजह से ताजिर बरादरी को कारोबार करने की इजाज़त जो है ये महकमा सेहत की जानिब से भी अपने नोटिफिकेशन में दे दी गई है।